अष्टम सप्तम सप्तम बेटिट्यूड बा सप्तम जो आशीर्वाद विषय को आम देखा जहा कि आम माने पाइबा आज टॉपिक बी ए पीसमेकर बी ए पीसमेकर अर्थात दयाकोरी म्यूट कर दिंतु टिके ओके हाँ आमे माने माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 5 और 9 पदरे आमे माने पाई परिबा पढ़ंतु टिके कारण से माने ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबे शांति कारक लोके धन्य कारण से माने ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबे ब्लेसेड एज द peacemaker for they will be called children of God अर्थात ईश्वर को संतान बोली से माने ख्यात हेबे को माने ख्यात हेबे जो माने शांति कारक लोक तो आज टॉपिक मध्ये को बी ए पीसमेकर आमे माने शांति कारक लोक हेबा शांति कारक लोक हेबा एठी ए पदरे आमे स्पेशली दुई गोटी मैजिकल वर्ड्स देखुछु जो वर्ड्स है प्रथम है ब्लेसेड तीनटा अच्छी तीनटा को दुईटी ये आमे माने तो बुझी पारिबा किंतु स्पेशली तीनटा पॉइंट अच्छी जोटा कि प्रथम पॉइंट है प्रथम वर्ड है मैजिकल वर्ड है ब्लेसेड ब्लेसेड आर द पीसमेकर द्वितीय शब्द है पीसमेकर तृतीय शब्द है कॉल्ड चिल्ड्रन्स ऑफ गॉड ए तीनटा विषय परमेश्वर आमको ए स्थान रे ए पदरु आमको जणेवा पई सिखेवा पई चाहंती आशीर्वाद प्राप्त लोक एठी आशीर्वाद प्राप्त लोक माने कोन यू विल बी ए मेंबर्स ऑफ गॉड्स फैमिली परमेश्वरंकर परिवार रो आपण जणे सदस्य हेई पारिबे केमिति हेई पारिबे जदि आपण जने शांति कारक लोक भावरे परिचित हेबे बा डका जिबे बा आपण जने शांति कारक लोक हेबे ताहाले आपण एई आशीर्वाद आपण को मिलिबो आपण परिवार ईश्वर को परिवार रो अंशी हेबा को पारिबे बा जेमिति का लिखा जाय ईश्वर को संतान हेई पारिबा आपण द्वितीय विषय कौन आशीर्वाद you will be citizen of God's kingdom ईश्वर को राज्य रो आपण एक नागरिकत्व पाई परिबे तो सेति पई परमेश्वर चाहंती से शांति कारक लोक हेबा पई जो शांति कारक लोक हेले आमे माने एई प्रकार आशीर्वाद पाइबा आशीर्वाद कोन आमे ईश्वर को संतान बोली आमे माने ख्यात होई परिबा बा विख्यात होई परिबा एई आशीर्वाद रो अन्य एक अर्थ मध्य कोन अछि जहा आमे माने बुझिबा पई सुविधा हबो we will get the favor and love of the God परमेश्वर को जेतळे आमे माने तांको संतान हेबा सेतळे आमे माने कोन पाइबा परमेश्वर को प्रेम और परमेश्वर को फेवर परमेश्वर को कोन सहाय्य आमे माने पाई परिबा तेणु करी आउ कोन पाई परिबा परमेश्वर को आनंद रे आमे माने पूर्ण ही परिबा एटी ब्लेसेड रो अर्थ केवल मटेरियल थिंग्स रो आशीर्वाद नुहे एटी ब्लेसेड रो अर्थ आमे माने परमेश्वर को संतान ही परिबा परमेश्वर को राज्य रो नागरिक ही परिबा समान समय आमे माने परमेश्वर को प्रेम रो अधिकारी ही परिबा आ कोन परमेश्वर को आनंद रे आमे पूर्ण ही परिबा
ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଟିକେ କେହି ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ। ଦେଖ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ଅଟୁ। ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ଏଥିସକାଶେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତକୁ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ। এই প্রকার আশীর্বাদ আমি মানে কেবল ভাবিবানি নেম এন্ড ফেম ହେଇଯିବ। ଆମର ଜଗତରେ ବହୁତ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯିବ, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଆମେ ଜଗତରେ କିଛି ଧନୀ ହେଇଯିବା, ଜଗତରେ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବା, ଜଗତରେ କିଛି ସମ୍ମାନରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ, ତୁମକୁ ଜଗତ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ? କାରଣ ତୁମେ ଜଗତର ହିଁ ନୁହଁ। ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ଅଟ, ତୁମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଟ, ତୁମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ କେମିତିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ କଣ ହେବା? ଫେମ୍ ହେବା, ନେମ୍ ଏଣ୍ଡ ଫେମ୍ ହେବା। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ କଣ ହେବା? ଫେମସ୍ ହେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହବା ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ଗୌରବ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛୁ? ତାହାଙ୍କ ନାମ ନଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ନିଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ ଯାହା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ମାନେ ପଢୁଛୁ। Blessed are the peacemaker. ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ ରହିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ମାନେ ପାଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ମାନେ ପାଇପାରିବା। ଏ ସକଳ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:1 ଆମେ ମାନେ ପଢିଲେ କି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଆମକୁ କଲେ। କେମିତି ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କଲେ? ଏ ଜଗତ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ, ଏ ଜଗତ ଆମକୁ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପିସ୍ ମେକର ହେବା, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେବେ, ଏ ଜଗତରେ ଫେମସ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଏମିତିକା କଣ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ, କଣ ପ୍ରେମ କଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:1। ଦେଖ ପିତା ମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କି ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବା। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଥି ସକାଶେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, ଏଥି ସକାଶୁ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଥିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବେ, ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ଜଗତ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବେନି, ଜଗତ ନିକଟରେ ସେ ନେମ୍ ଏଣ୍ଡ ଫେମ୍ କମେଇବନି। ଆମର ଓଲଟା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମେ ମାନେ ଭାବିଥାଉ ଆମେ ଯେତେ ଫେମସ ହେବା, ଯେତେ ଜଗତ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା, ଯେତେ ଜଗତ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଇଏ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ନା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜସ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଜଗତ ଚିହ୍ନିବନି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଏ ଜଗତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କଲେ? ଲେଖାଯାଏ, see what kind of love the Father has given
ଦେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦେଲେ ତାକି ଆମେ ଜଗତରେ ନେମ୍ ଏଣ୍ଡ ଫେମ୍ ନ ରଖୁ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ପିତା କଣ କରିଦେଲେ ଦାନ କରିଦେଲେ। କଣ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ? ତାକି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା, ତାକି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରିବା, ତାକି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିପାରିବା, abide with him, ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଣ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ এই ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦରକାର, ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଲଭ୍ ବାଇ ଗଡ୍। ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଗତର ପ୍ରେମର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷର ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେହି ଅନୁଭବ କଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପରିବାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତିର ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଜଗତରେ ମଣିଷ କାହାକୁ ବାହାର ଲୋକଠାରୁ ପ୍ରେମ ଆଶା କରେ ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ମତେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଏମିତିକା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡିସିସନ ନେଇ ନିଅନ୍ତି, ଘର ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସିସନ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସାରା ବିଷୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେବେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ପିସ୍ ମେକର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆମଠାରେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ପିସ୍ ମେକର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିବା ସେ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି ତାକି କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ପିସ୍ ମେକର ହେବା। ପିସ୍ ମେକର ହେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମ ଜରିଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଛୁଳେଇ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକା ସେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜଳ ଦେବି ଯାହାକି ତୁମେ କେବଳ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମ ହୃଦୟରୁ କଣ କରିବ? ତାହା ନିର୍ଝର ରୂପେ ବହିଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ସେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରେମର ଆମକୁ ଭାଗିଦାର ହେବାର ଅଛି, ଅଂଶୀଦାର ହେବାର ଅଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରେମ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଜିଜସ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଆମେ ଦେଖା ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିଏ? ଯୀଶୁ ଥିଲେ। ଜିଜସ୍ ୱାଜ ଦ ସନ୍ ଅଫ ଗଡ୍। ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ ହବାର ଅଛି? ଦେଖା ହବାର ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖା ହବାର ଅଛି ମାନେ କଣ? ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଲମ୍ବା ଦାଢି ଦେଇକି ନୁହେଁ। ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି, ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାର ଅଛି। ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆମଠାରେ ଦେଖା ହବାର ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ପରି ମନ ଆମର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ ଆମକୁ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, live in hope। ଆମେ ଆଶାହୀନ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମାନେ ଭରସା ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମାନେ ଆଶା ରଖିବା।
आमे कौनसी प्रकार निराशा हेबा नहीं कोन ताकि कौनसी परिस्थिति रे भी आमे माने भरोसा ही नहेबा नहीं जगत लोक माने भरोसा ही नहीं पारंती मात्र आम निमंते चिंता करिवा पई जणे व्यक्ति अछंती आम पई एडवोकेसी करिवा पई जणे व्यक्ति अछंती आम पई सहाय्य करिवा पई जणे व्यक्ति अछंती आम पई निवेदन करिवा पई परमेश्वर को निकट रे जणे व्यक्ति अछंती आ से हेले ख्रीष्ट जीसु सेति पई हमर निर्भर तांको ठारे रखिबार आवश्यकता अछि तीन गोटी विषय जदि मु ईश्वर संतान ताले तीन गोटी विषय मो जीवन रे मु भूली भी नहीं प्रथम विषय मते ईश्वर को प्रेम रे परितृप्त होबार अछि लव बाय गॉड परमेश्वर को प्रेम को मते मो जीवन रे धरि रखिबार अछि आ अनुभव करिबार आवश्यकता अछि द्वितीय विषय मते ख्रीष्ट को तुल्य दुष्मान हेबार आवश्यकता अछि जीवन काटिबार आवश्यकता अछि तृतीय मते लिव इन होप मते भरोसाहीन नुहे मते आशा रे मो पाखरे को आशा अछि मो पाखरे ख्रीष्ट अछंती आ मो पाखरे एक आशा अछि मो आशाहीन हेबि नाही मु निराश हेबि नाही तेबे मु शांति रे वास करिबि तेबे मु शांति जेता मु शांति रे वास करिबि सेतले मु कोन करिबि एई शांति मो जीवन द्वारा परमेश्वर अनेकक जीवन रे कोन करिबे ता उछळे उठिबे तेबे जाई कि मु शांति कारक लोक हेबि एई शांति कारक लोक आमे हे परिबा परमेश्वर को शांति कारक लोक माने कोन जो व्यक्ति एक मिडलमैन भावरे कार्य करे बा एक एम्बेसडर भावरे कार्य करिवो कोन करिवा पई टूटा हुआ रिश्ता को भांगी जाइथिबा संपर्क को भांगी जाइथिबा परिवार को भांगी जाइथिबा पवित्रता को भांगी जाइथिबा जीवन को कोन करिवो से आउतरे पुनर्बार जोड़ी पारिबो कंप्रोमाइज करि पारिबो पुनर्बार जहा भांगी जाइथि ताको जोड़ी पारिबो जेमति का यीशु आम निमंते शांति कारक भावरे जगत को आसीथिले पितांको सहित भांगी जाइथिबा संपर्क छिन्न हो जाइथिबा संपर्क को पुनर्बार से आम सहित पितांकर कोन करिया पई जोड़ीबा पई तेबे शांति प्रथमे हमें अनुभव करिबार आवश्यकता अछि तेबे शांति हमें माने पाइबा केमितिका निज जीवन रे अनुभव करिबा केमितिका हमें माने गोटे पद पढिबा फिलिपियो पुस्तक 4 तार 4 अध्याय 6 आ 7 पद फिलिपियो पुस्तक 4 अध्याय 6 आ 7 पद कौनसी विषय रे चिंतित हो नहीं कौनसी विषय रे चिंतित हो नहीं काहे कि आपनकर चिंता ही आपनकर शांति को कोन करिवो भांगिबो जदि परमेश्वर रे आपनकर निर्भर अछि जदि परमेश्वर रे आपनकर भरोसा अछि ताले आपनकर चिंतार भार प्रभुंको ठारे दियंतु तोइरे से आंबो को संभाळिबे जदि मोर प्रिय माने गोटे मनीष ऊपर हम माने निर्भर करिताउ भरोसा रखिताउ ताले माने निश्चित रहू विगत दिन मान को मधरे हमर गृह मंडल रे गोटे बेस्ट एग्जांपल थिला से एग्जांपल एमितिका जदि आमे हमर किछि अर्थर आवश्यकता अछि आउ कोनोसी बंधु कोनोसी परिचय कोनोसी संपर्क मान को हमें कहिलु भाई मते आजि 500 टंकार आवश्यक अछि कि 5000 टंकार आवश्यकता अछि आउ तुमे मते देई पारिबो कि से मते से जदि हमकु आंसर हां बोली कहबो से जदि कहबो हां तुमे 10टा बेल को आसो नै जीवो ताहाले मोर प्रिय मन हमें रिलैक्स हे जाउछु हमर चिंता रहू नाही काहे कि हमर समस्त निर्भर का ऊपर केंद्रीभूत होउची से व्यक्ति जन को ऊपर मोर प्रिय माने जदि मनुष्य रे निर्भर करके हमें माने एतिकी रिलैक्स हे पाछु ताले प्रकृति रे जदि हमें माने परमेश्वर रे निर्भर करिबा ताले केते अद्भुत शांति हमें माने अनुभव न करिबा काहे कि मनुष्य पाखरे ग्यारंटी नहीं मात्र परमेश्वर पाखरे ग्यारंटी अछि मनुष्य पाखरे भरोसा नहीं मात्र परमेश्वर रे भरोसा अछि काहे कि जो माने मनुष्य रे निर्भर रखंती से माने लज्जित हेबे बोली ईश्वर वाक्य कोइ मात्र जो माने सदापर निर्भर करती से माने कदापि लज्जित हेबे नाही सेति पई लेखा जाय कोन तुमे माने कोन करो चिंतित हो नाही ताबरे किंतु समस्त विषय रे प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह
ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ଯାହା କିଛି ନିବେଦନ ଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ଜଣାଅ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢିଯିବ। ଆପଣ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି, ସେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ, ଜାଣିଛୁ ନା ତାର ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଚାରିଆଡେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ହଁ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ପାଖରେ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିବା ଏଇଟା ସେଇଟା 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 ସେଇଟା। ହଁ କିଛି ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଅଲଗା କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆନାଦର ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ବିଷୟ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ କଲେ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଆଣ୍ଠେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲାଇନ୍ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଶାନ୍ତିକୁ ହରେଇ ବସୁ। କାହିଁକି? ଅବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କମିଥିବା ହେତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଭର ନ ରଖି ପାରୁଥିବା ହେତୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାଉ? ସେ ସମସ୍ତ ବୋଝ କୋଉଠି ନେଇଥାଉ? ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ କଣ କର? ତୁମର ନିବେଦନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ମାନେ କଣ? କନଫର୍ମ କରିବା, ନିଜକୁ କନଫର୍ମ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କନଫର୍ମ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣି ଅଛ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ, ମୋ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେ କେତେବେଳେ ଦିଏ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇସାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତା ମାନେ କଣ? we are confirmed, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି, ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ। ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଆସିବାର ଅଛି, ନା କି ମର୍ମରିଂ ସହିତ। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ଆସୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ନେଇକି, କଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ? ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କଣ ସଫଳ ହେବ କି? ମର୍ମରିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ତା ମାନେ କଣ? ଡାଉଟଫୁଲ ହାର୍ଟରେ ଆସୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯୋଉମାନେ ଡାଉଟଫୁଲ ହାର୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ସନ୍ଦେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୁଇ ମନା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ କିଛି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ନ ରଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ। କାହିଁକି ପାଇନଥାଉ? ଆମେ ଡୁଆଲ ହାର୍ଟରେ, ଡାଉଟଫୁଲ ହାର୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ ଥାଉ। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁଇ ମନା ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆଶା ହିଁ ନ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ। ଏ ବିଷୟ ମତେ ନିଜକୁ କନଫର୍ମ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସେ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 26 ତିନି ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ତାହାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ। ଆମେନ୍। କିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତେବେ? ଯାହାର ମନ କଣ ହେବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସ୍ଥିର ଥିବ। Be still with your faith.
धन्यवाद कारण ताहांको इच्छा मो जीवन में पूरा हो जीशु से दिन गेतसेमनी बगीचारे अनेक कष्ट पाउतले अनेक चिंता रे थिले लेखा जाय ताहांकर झाड़ गुड़िक रक्त बिंदु सदृश घना टोपा की बड़ बड़ टोपा की पड़ुतला आ ताहांकर इच्छा मध्य थिला ए प्रकार कष्ट मु न पाए सेति पई से कोन कहले हे पिता हे पारे जदि पान पात्र मोठा तुम इच्छा करो तथापि किंतु मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा मोर प्रिय मन जदि ईश्वर इच्छा आम जीवन किसी नाई ताकू मध्य आमको धन्यवाद सहित ग्रहण करिवार आवश्यकता अछि जदि न हो एमतिका से दिन से लाजार अब्राहम कोल को जाई न थांता धनी व्यक्ति सामने रे थिबा पड़िथिबा लाजार से दिन जदि एई विषय से प्रैक्टिस करि न थांता प्रभु जो परिस्थिति देइछो जदि तुमे चाहुचो एई प्रकार आशीर्वाद जदि चाहुचो मो जीवन एई कार्य हेउ जदि तुमे चाहुना ए विषय न हेउ आ सेति पई धन्यवाद जदि एई प्रकार से निज जीवन रे प्रैक्टिस करि न थांता ताले से मर्मरिंग कर थांता ईश्वर को विरुद्ध रे कहि थांता केते काल प्रभु ए परीक्षा कहि थांता ताले हुए तो से दिन से अब्राहम को कोल रे न थांता मोर प्रिय मन हम जीवन रे विषय को प्रैक्टिस करिवार आवश्यकता अछि मोर भरोसा प्रभु गोटारे अछि आ प्रभु जहां मो जीवन करे ता बेस्ट करिवे ता उत्तम विषय करिवे मते विषय को जानिबार आवश्यकता अछि आज हमर निर्भर काहा उपरे अछि आज हमर भरोसा काहा उपरे रखिछु मोर प्रिय माने प्रश्न उठे जदि आमे माने प्रभु को ठारे न रखिबा ताले ताहांको शांति को आमे माने पाई परिबा नै आ जदि आमे माने शांति पाई परिबा नै ताले आमे माने केउठु शांति कारक लोक होइबा निज मन रे दुनिया भरा आस्तिबो निज मन रे चिंता थिबो निज मन रे चिड़चिड़ापन थिबो निज मन रे संदेह थिबो आमे अन्य लोक संगे कथा बार्ता कले से लोकटी केमिति शांतना पाइबो केमिति शांति पाई परिबो जेतो अन्य माने पई आपण प्रार्थना करिवे आपन को पाखे थिबा चिड़चिड़ापन ता पाखु ट्रांसफर हेबो आपन को पाखे थिबा दुख ता पाखु ट्रांसफर हेबो आपन को पाखे थिबा अविश्वासता अविश्वास ता पाखु ट्रांसफर हेबो काहे कि आपन पाखे हृदय रे जहा दिबो ता उछुली की निर्झर स्वरूपे जीव बोली प्रभु कहचंती जदि आपन को जीवन में शांति रखिबे नहीं आपन को जीवन में आनंद रखिबे नहीं आपन को जीवन में भरोसा रखिबे नहीं ताले आपन जो मान को प्रार्थना करंतु जो मान को सहित कथा वार्ता करंतु जो मान को सहित आलाप करंतु से कोन पाइबो जहां आपन को पाखरु बाहरी मोर प्रिय माने सेति पई प्रथमे निजो को से शांति रे पूर्ण करंतु निज जीवन से शांति रखंतु निज परिवार रे शांति रखंतु जदि आपन को परिवार रे आपन को स्वामी स्त्री भितरे पिला मान को भितरे बापा मान को भितरे भाई भाई भितरे जदि शांति नथिबो जदि आनंद नथिबो आपन अन्य मान को पाई जेतो आपन प्रार्थना करिवे केउ प्रकार हम अन्य मान को निमंते आपन शांति कारक होई परिबे सेति पई कृष्ण कोंती जो भाई के तू देखो छु ताको जदि तू प्रेम करि पारनु ता सहित जदि शांति रो वास करि पारनु तू तो मते देखि ना क्यों प्रकार तू ताले मते प्रेम करिवु क्यों प्रकार मो सहित शांति रो वास करि परिवु मोर प्रिय माने सेति पई प्रथम विषय आमको प्रथम से ईश्वर को शांति को आम जीवन रे आम परिवार रे ताको कोन करे अछि धरि रखिबार आवश्यकता अछि से तो देइचंती आमे ताको प्रैक्टिस करिबार आवश्यकता अछि केमिति प्रैक्टिस करिबा तांको ठारे निर्भर करिबा तांको ठारे प्रार्थना करिबा आ कोन करिबा फिलिपियो पुस्तक 4 अनुसार तांको ठारे निर्भर करिबा प्रार्थना करिबा भरोसा रखिबा आ कोन करिबा धन्यवाद प्रिय माने देबे जे कि से शांति को आमे माने पाई परिबा कारण ए शांति कोनोटे ए शांति केउठु आसे एक उत्तम संपर्क रु आसे परमेश्वर को सहित हमर एक उत्तम रिलेशनशिप रु ए शांति हम पाखु आसे जदि गोटे गुड रिलेशनशिप परमेश्वर को सहित हमर नथिबो त से शांति को हम जीवन रे अनुभव करि परिबा नाही कारण मोर प्रिय माने से लेके जिसाय पुस्तक 9 रो तार 6 अध्याय 6 पद टिके पढंतु की जेपरी
ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଘୃଣା ଓ ଈର୍ଷା ନଷ୍ଟ ହୁଏ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ ତହିଁରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଂଶ ନଥାଏ। କୋଉଟା ପଢିଲ? କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଧୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ଆମେନ୍। बोले यीशु मसीह की जय। कौन हबो से? कौन हबो? द प्रिंस ऑफ पीस, शांतिर राजकुमार। किए अटंती? ख्रीष्ट अटंती। जेतेबेले आम सहित ताकर रिलेशन न रहिबो, जेते पर्यंत आम सहित आमर ताकर सहित निबिड़ता न रहिबो, तारे से शांति केमिति आमे माने पाई परिबा? आमको से शांति पाइबा को हेले तांको सहित एक निबिड़ संपर्क रे रहिबार आवश्यकता अछि। सेति पई मोर प्रिय माने ए शांति एक उत्तम संपर्क, सुसंपर्क रु परमेश्वर कोठा जते हम सुसंपर्क दिबो, से सुसंपर्क रु आमे माने पाई परिबा। तेबे जे कि आमे माने शांति कारक होई परिबा। निज परिवार शांति नथिबो, निज जीवन रे शांति नथिबो, आमे चालितिबा अन्य मान को प्रचार करिबा पई, अन्य मान को सांत्वना देबा पई, अन्य मान को वाक्य रे बुझेबा पई, केमिति हे परिबो? जहा अछि हम भितरे ताही ना बाहरिबो। मोर प्रिय माने परमेश्वर चाहंती आपण माने एक शांति कारक लोक होंतु। कारण we are the son of God, आमे माने परमेश्वर संतान अटु, आमे माने परमेश्वर पुत्र अटु। सेति पई से शांति आम पाखे रहिबा दरकार। तेबे जाय कि आमे कोन हे परिबा? शांति कारक हे परिबा। अनेक को निमंते शांतिर जरिया बनि परिबा आमे माने। आ ए शांति कारक लोकर व्हाट इज द रोल ऑफ ए पीस मेकर? ए पीस मेकर बाय शांति कारक लोकर कोन रोल अछि, कोन कर्तव्य, कोन काम अछि? प्रथम विषय देखिबा, से is working to overcome evil with good, अर्थात evil उपरे, अन्याय उपरे, अंधकार उपरे से व्यक्ति जनक उत्तमता द्वारा विजय पाउथबा दरकार। तेबे आमे शांति कारक लोक बोली आमे माने अन्य मान को निकट निजको परिप्रकाश करि परिबा। कोन करथुबा दरकार से व्यक्ति? से निजे उत्तम विषय द्वारा, उत्तम कार्य द्वारा मंद कार्य उपरे विजय पाई पार्थुबा दरकार। उत्तम गुण द्वारा, उत्तम कार्य द्वारा मंद उपरे विजय पाई पाइथुबा दरकार। यीशु को जने चापुड़ा मारले, यीशु कहले ए गाल नुए ए गाल को मारले आरो गाल को देखाओ। मंद काम कोन? चापुड़ा मारिबा। उत्तम कर्म कोन? ए गाल देखैबा। एग्जांपल पाई मु कहूची, प्रभु कहले तुमको जदि के गोटे कोस जीवा पाई कहे, तुमे ता संगे दुई कोस जाओ। मंद काम कोन? आपन को हैरान करिबा। उत्तम काम कोन? आपन सेही सिचुएशन रे भी परमेश्वर को शांति को बरकरार रखिबा, आपन को जीवन रे परमेश्वर ने उदे बाध्य बाई देला। उत्तम कर्म द्वारा आमे कोन करिबा? मंद कर्म को हरई परिबा, तापर विजय पाई परिबा। परिवार मध्यरे आज अनेक परिवार मध्यरे एई अशांति देखा जाउची। तार कारण कोन? आमे माने उत्तम कर्म करूनाहु, मंद को छाड़ी देइचु किंतु उत्तम कर्म करूनाहु। परमेश्वर कहंती जदि कोनोसी घर गोटे सूची पवित्र हेकि अछि, आ से घरे आगुरु की रहउतला? दुष्ट आत्मा रहउतला। से घर एबे कोन हेची? परिष्कार हेकि अछि। आ जदि घुरी फेरी कि से दुष्ट आत्मा देखिला, बापा ए घरटा कोन अछि? परिष्कार हेकि अछि, फांका हेकि अछि, तारे कोन करिवो से? आउ 7 जन गुडा की निके आसीबो। मोर प्रिय माने सेति पई आमे माने मंद कर्म तो छाड़ी देइचु, कि उत्तम कर्म करिबा पई आरंभ करूनाहु। आमे माने क्रोध करिबा छाड़ी देइचु, किंतु अन्य को प्रेम करिबा पई आरंभ करूनाहु।
ଚୋରି କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ତ ଗାଳି କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁନାହୁଁ, ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ, ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ କଣ କରିବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ବିଜୟ ପାଇବା। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନ କଲେ ଫାଙ୍କା ହେଇକି ଥିବା, ଆଉ କଣ କରିବା, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କଣ କରିବ, ଆଉ 7 ଜଣକୁ ଆସିକି ଭରିକି ରହିଯିବ। ଫାଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ତେବେ ଯାଇକି ଏକ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ହେଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ, ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥରେ ତୁ ତୁମେ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ এই ବିଷୟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବାର ଅଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣିବା। କାହିଁକି? ସେ ମୋର ନିଜ ଲୋକ, କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଘାତ ଦଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ, ସେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା, ସେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ମା, ସେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା, ସେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବେନି ତ କାହା ପାଇଁ ସହିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ମନ୍ଦ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଁ ଜଣେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, those who stop fighting and create righteousness and relationship through love। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ କେମିତି ହବା ଦରକାର? ସେ এই ଝଗଡ଼ାକୁ, এই ତୁ ତୁମେ କୁ, এই ଯୋଉ ବିବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପଦେ କହିଲା, 10 ପଦ କହିଲା ପରେ ବି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହବନି, ସେଇ କଥାକୁ ଭାବୁଥିବା, ସେ ମତେ ଏମିତିକା କେମିତିକା କହିପାରିଲା। କୋଉଠି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ? ରାତିରେ ଶୋଇ ବି ପାରିବେନି, ନିଦ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେଇଟା ଭାବୁଥିବେ, ଏତେ ବଡ କଥା ମତେ କହିଦେଲା, ଆହା ମୁଁ କହିପାରିଲିନି। କଣ କଣ କହିବାର ଅଛି ତା ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ତାକୁ କୋଉଠି ନିଦ ହେବ, କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ କଣ କେମିତି ହବା ଦରକାର? এই সকল ବିଷୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କଣ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି ରାଇଚିୟସନେସ କୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାର, ଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ, ପବିତ୍ରତାର ବିଷୟକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି ସେ ମାହୋଲରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ, କେମିତିକା ଏକ ଉତ୍ତମ ରିଲେସନସିପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। କେମିତିକା କରିବା? ଥ୍ରୁ ଲଭ, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। Even when it is brings personal liquor, ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରେ ଆମକୁ ୟା ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ନିଜସ୍ୱ ଏକ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ହେଇପାରେ এই ବିଷୟକୁ କରିବା ପାଇଁ, ହେଇପାରେ ଆମ ଶାନ୍ତିକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଇପାରେ ମତେ ଶାନ୍ତି କାରକ ହେବା ପାଇଁ, ହେଇପାରେ କଣ ହେଇପାରେ, ଏକ ପର୍ସନାଲ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ, ନିଜର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିପାରେ, ନିଜକୁ ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଯଦି ସେଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଘାତ ସହି ନଥାନ୍ତେ, କ୍ଷତି ସହି ନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଭୋର 5ଟା ଉଠିକି ବସି ନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରି ନଥାନ୍ତେ। ସେ କ୍ଷତିକୁ ସହିଲେ, ସେ ପର୍ସନାଲ କ୍ଷତିକୁ ସହିଲେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁହଁରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଉପାସନା କରୁଛୁ। ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କରିନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମ ପାଇଁ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ କଣ ହବା ଦରକାର? ବି ଏ ଗଡଲି ଆମ୍ବାସେଡର, ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜଦୂତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜଦୂତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଝଗଡା ହେଉଥିଲେ ବି ଶାନ୍ତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥାଉ,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ପଡୋଶୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥାଏ ଝଗଡା ମାଣଗୋଳର ମାହୋଲ ଥାଏ, ରୋବ ଶୁଣା ଯାଉଥାଏ, ଗାଳି ଗୋଲ ଶୁଣା ଯାଇଥାଏ, ଆମକୁ ମଜା ଲାଗେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଝଗଡା ହେଇଗଲି ବି ଆମେ ଅଟକି ଯାଇକି ଦେଖୁ କଣ ହଉଛି। ଆମ ପଡୋଶୀ ଘର ଯଦି ଝଗଡା ଲାଗୁଥିବା ଆମେ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା କିଏ କାହାକୁ କହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲା। ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ଆମର ଚରିତ୍ର ଏଇଆ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମ କାନରେ ପଡୁଛି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ରିଲିଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେଠି କଣ କରିବେ? ରିଲିଜ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଶାନ୍ତିର ଆତ୍ମା ଏ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଏ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତିର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ, ଆପଣ ମଜା ନଉଥିବେ, ଓହୋ କଣ କହିଲା, କଣ ଭାଷା କହିଲା, କି କଥା କହିଲା, କେତେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା କଣ କଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରରେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଛିଡା ହବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ପରିବାରରେ ଛିଡା ହେଲେ ସେ ପରିବାରରେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଅଛି? ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନହେଲେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ହଁ ନା ଏମିତି କହିଲା, ସେମିତି କହିଲା, ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ? ଶାନ୍ତି ଦନୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଆଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ହେଉ। ଯୋହନ 14:27 ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଶାନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। ଡୁ ନଟ୍ ୟୁର ହାର୍ଟ ବି ଟ୍ରବଲ୍। ତୁମେ ମାନେ କଣ ହୁଅ ନାହିଁ? ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ତାର 36 ଆଉ 38 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପିସ୍ ଟୁ ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, କବର ଫିଟେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉଠେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉ? ଶାନ୍ତି ଆସୁ। ପିସ୍ ଟୁ ୟୁ। ତାପରେ 38 ପଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଣ? ଡୁ ନଟ୍ ବି ଟ୍ରବଲ୍। ତୁମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଛିଡା ହେବେ ସେଠି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଠି କଣ ହବ ନାହିଁ? କାହାର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ବିଚଳିତତା ରହିବ ନାହିଁ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ। କାହିଁକି? ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ଅଛି। ଯଦି କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1:20 ଆମେ ଦେଖିବା, having made peace through the blood of his ତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପଦଟା ଟିକେ, କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1:20 ପୁଣି ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସହିତ ସମସ୍ତର ମିଳନ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଳନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତିକା? କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବୁହାଇକି ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ଆମ ଠାରେ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉଠି ଛିଡା ହବା ସେ ଶାନ୍ତି କଣ କରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଏକ କରିବ। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ କଣ କରିବ? ଏକ କରିବ। ଯୋଉ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମାଜକୁ ଏକ କରିବ। ଯୋଉ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ କରିବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଏକ କରିବ। ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସକଳ ବିଷୟ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ତାର 15 ଆଉ 16 ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ପଢିବା ଟିକେ, ପାଇଲେ କି?
ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଆଉ 16 ପଦ। ପୁଣି ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କଲୋସ୍ୟ 1:20 ଆଉ ଏଫେସିୟ 2:15-16 ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇକି ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ବି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ତୁମକୁ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ କଣ କରିବ? ସେ ଏକ କରିବ, ମିଳିତ କରିବ, ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରିବ? ମେକ୍ ଦ 2 into 1, ଦୁଇ ଜଣକୁ କଣ କରିବ? ଏକରେ ପରିଣତ କରିଦବ। ଯେମିତିକା ଯୀଶୁ କଲେ, ପିତା ଆଉ ଆମକୁ କଣ କରିଦେଲେ? ଏକ କରିଦେଲେ। ସେମିତିକା ଯଦି ଆମ ପାଖେ ସେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବା? ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବା? ତାକୁ ଏକ କରିଦବା। ଦୁଇ ଜଣକୁ କଣ କରିବା? ଏକରେ କନଭର୍ଟ କରିଦବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ এই ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତେବେ ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ହେବା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ସେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12:18 ପଢିବା ଟିକେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12:18 ଫଟାଫଟ କିଏ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତୁମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଆମେନ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି ଏହି ବିଷୟ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଧରି ରଖିବା, ଆମ ପରିବାରରେ ଧରି ରଖିବା। ଆଉ କଣ କରିବା? ଆମେ ତେବେ ସେଇ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ହେଇପାରିବା, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଷୟ କଣ ହେଇଯିବ? ଯୋଡିଯିବ। ଅଲଗା ହେଇଥିବା ଦି ଜଣ କଣ ହେବେ? ଏକ ହେଇଯିବେ। ଆମ ପରିବାରରେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ପୃଥକ ହୋଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଏକ କରିବାର ଲୋକ ଆମେ ମାନେ। ଆଜି ଏ ଦିନକୁ ଆମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବା। ଆଜି ଏ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ହେବା, ପୁଣି କଣ କରିବା? ଏ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆଉ ଅନେକ ନିକଟରେ ଏହା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ କଣ ବିଖ୍ୟାତ ହେବା? ଯାହା ଆମେ ଅଟୁ ତାହା ହିଁ ଆମେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବା। ଆମେ କଣ ଅଟୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆସୁ এই ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, आम तुम धन्यवाद करूँ, स्तुति प्रशंसा गौरव तुमरी करू निवेदन करूँ प्रभु। ये वाक्य दे तुम्हें आमको कथा कहल प्रभु, आउ शांतिकारक लोक हेबा भाई प्रिय परमेश्वर निवेदन करूँछि तुमर शांति को आम अनुभव करने को पारिबु। सेथिपाई आमे तुम सहित एक निबिड़ संपर्क रहा चाहूँ प्रभु। तुम्हें आमको दया कर, तुम सहित निबिड़ता निमंते प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर, जपरि आमे तुम सहित निबिड़ रही आमे तुमर गौरव प्रशंसा महिमा करने को पारिबु। शांतिकारक लोक हेबु, जो शांति तुम्हें आम तुम आमे लाभ करूँ, आउ से शांति को अन्य मान निकट में प्रभु जपरि आमे एक निर्झर स्वरूप से प्रभावित करने को पारिबु, से जीवन में रिलीज करने को पारिबु। तुम्हें हमको दया करो। आज ये विषय को नहीं कि दिन सारा आम तुम सहित लगी रहू प्रभु, तुम्हें हमको साहाय्य करो। धन्यवाद गौरव प्रशंसा महिमा तुमको दे यीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त प्रार्थना मांगुछि। आमेन। आसो मोर प्रिय माने एथर केवल टिके शॉर्ट रे हमें माने टाइम ही जाउछि। आज शॉर्ट रे हमें माने